إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى. O Müslüman, Allah'tan pendeleri, Allah'tan korkulan. Şındığında Allah Teala bizi yaratıp, rızkı verip, karovsuz nesle katarı taşlavadı. Bu dünyada jaralgan her bir neslenin özünün maksadı var. Allah Teala insanlarda bir maksatta yaratkan. İnsanların jaralısından maksat bir gana Allah'ta gana sığınu. Allah Teala aytdı: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." Men cin menen insandı bir özüne ibadat kılуулары üçün yarattım. Allah Teala insan balasını yaratıp menen, alardı türlü nimetler menen rızkılap, ibadatta özüne baş iýүүgө buyurdu. İnsan balası bir gana Allah'a sığınusu, İnsan balasının bir gana Allah'a sığınusu, al emnege buyurgan bolsa ошол ibadattарды atkaruga mildеттүү. Oşonu menen birge buyuruusuz jana tыюусuz taştalgan жок. Allah buyurgan buyruktарды atkarуу menен, ал тыйган нерселерден тыйылуу менен пенде Аллахка гана сыйынат. Жаралуудан максат Аллахка ибадат кылуу болгону себептүү Аллах Таала бизди өлүп жок болуп кете турган айвандар сыяктуу жаратпады. Айвандарда буйруу тыюу деген нерсе болбойт. Bir гана Аллахка сыйынган инсан менен Аллахка сыйынбаган инсандын жашоосу түп тамырынан айырылат. Анткени bir Allah'ta sığınan insan öz yaşoosун Allah'ın buyruğuna layık ötkөрсө, Allah'ta sığınmagan Allah'ta sığınmagan insanın yaşoosu hayvanların yaşoosundan ayrılamayt. Alar üçün bu yaşoo oyun külkü je üçün kiyinүү mal mülk toplooдан турат. Allah Taala aytты: "Ve ma halaqnas samaa vel arda ve ma beynehuma bâtina." Biz asman menen жерди жана экөөсүнүн арасындагы нерселерди эрмек үчүн беймаксат жаратпадык. Allah Taala tarafından buyurulgan ibadetler tavhidke negizделсе bekер пайдасыз болот. Tavhidin manisi bir Allah'tan başka hiç kimge jana hiç nersege sıyın bol. Allah Taala'nın en birinci buyurgаны tavhid jana en birinci kaytargаны bu şirk. Şirk Allah Taala'dan başkaga sıyınуу jana Allah'ka sıyınууda ортомчу кошуу. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Жалгыз сага гана сыйынабыз жана сенден гана жардам сурайбыз. Allah Taala ibadetler özüne bir nersени şirk kılınуусуна разы болбойт. Allah Al şerik, anın aldığındaki jakın ferişte je özü tarafından jiberilen paygambar bolsa da. Ve ennel mesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ahada. Bardıq meçitler Allah'a ibadat kılуу üçün siler Allah'a koşup başka bir ilahlarga, başka bir sıyınуучу zatlarga dua kılbagılar. İbadatka şirk aralap kalsa al ibadat hiç kaçan kabul bolboyt. Şirk aralashkan ibadat emes. Antkeni ibadatçı ihlas jana tavhid menen gana пайдалуу болот. Jana ibadat bolot. Şirk ibadattарды kүйдүрүп жок кылып жиберет. Allah Taala aytты: "Ve laqad uhiya ilayke ve ilellezine min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk ve la takunanna minel khasirin." O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem saga jana senden bolup ötkөндөргө eger şirk keltirseň amalyň kүйüp ketet jana ziyan tartуучулардан bolup kalasың dep vahiy kıldık. Jana başka bir ayatda Allah Taala mындай деген: "Ve la ashraku la habitanhum ma kanu ya'malun." Eger onlar Allah'a şirk koşup bolsa kim boluşuna karabay jasagan bardıq işleri kүйüp ketet. İbadat tavhid menen gana ibadat bolup sanalат. Misалы, namazda daarаттын şartı kандай bolsa, kudun ibadatta da tavhid dalышында şart kılınat. Bunun misalı, daarat kayсы bir sebepler arkылуу buzulsa namaz da buzulat. Daaratı жоктун namazı жок, dalышында эле ibadатты şirk buzat. Şirk aralashkan ibadat bolup sanalбайт. İslam dinindeki kayсы bir ibadat tavhidke negizделсе bekер пайдасыз болуп калат. Көптөгөн аяттарда Allah Taala ibadatты bir gana Allah'a arnagуу buyruğu bolsa, anын негизинде şirktен кайтаруу buyruğu da bir orunda aytылат. Ve abudullahi ve la tushriku bihi shay'a. Allah'a gana sıyıngıla janaga hiç bir nerseni şerik kılbagılar. Femen kana yarju liqa rabbih felyamal amalan salihan ve la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Kim Rabbisine vaktulu avvalda jolunu kalasa Allah'ın şeriatına layık jakşı amal kılıp Rabbisine ibadat kılganda hiçbir nerseni şerik koşmasın. Musulman pende ibadat kılganda riya, el körsün jana suna, el uksun üçün jasasa kişineke şirk bolot. El körsün siyaktуу kişineke şirk aralashmagan, Allah'ın razıçılığı көзделип ıklas menen jasalgan ibadatçılığı ibadat bolup, dalışında ibadatlar gana öz iesini ahiretde baktulu kılat. Aqulu ma tasma'un ve estağfirullah li ve lekum ve lisairil muslimin min kulli zembin festağfiruhu yaghfir lekum innehu huvel gafurur rahim. Elhamdülillahi azimul ihsan ve asmul fadli vel cudi vel imtinan. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allah Taala aytdı: "Ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum müşrikun."
Адамдардың көпчүлүгү Аллахка мушрик болгон абалда, ширк келтирген абалда ишенишет. Аллах Таала бул аятта кээ адамдардын Аллахка болгон ыйманы бар экендигин, бирок ыймандарын ширк менен бузуп ташташкандыктарын баяндайт. Аллах сактасын. Кимде ким Аллахка ибадат кылып жана анын элчисине баш ийсе, Аллахка бир да бир нерсени шерик кылбайт. Мына ушундай адамдарга күбө болобуз. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жоктугуна, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жоктугуна, Мухаммад Аллахтын элчиси экендигине күбөлүк берип, намаз окуп, орозо кармап, ачылыкка барып, анан эле Аллахтан башка бир нерселерге дуа кылып, пайда тилеп, зыяндан арылам деп, өлүктөрдөн жардам сурап, дарактарга жип байлап, өлгөчүгө барып, башка бир нерселерге сыйынып, же ташка сыйынып, көз мончок, тумар тагып, аттын какасын эшигине илип, кабырларды айланып, чырак коюп, жин шайтандарга сыйынышып, Аллахка ширк келтиришет. Ширктин аябай түрлөрү көп болуп саналат. Алардын ибадаттары ширк буюгу менен булганып калган себептүү амалдары күйүп жок болуп, эч бир натыйжага жетише алышпайт. Муаз ибн Жабал радыйаллаху анхудан риваят, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям, мына о Муаз, Аллахтын пенделериндеги акысын билесиңби деп сурады. Мен Аллах жана анын элчиси билүүчү дедим. Айтты, Аллах Тааланын пенделериндеги акысы ага эч бир нерсени шерик келтирбей сыйынуулары, ал эми пенделердин Аллах Тааладагы акысы ага эч бир нерсени шерик келтирип сыйынышпаса, аларды азаптоосу. Бухари, Муслим. Аллах Таала ширк келтирсе азаптайт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдан ширк тууралуу суралганда, Аллах Таала сени жараткан болса, сен ага ширк кошуң деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жооп берген экен. Инна ширке лазулмун азим, ширк деген бул чоң зулумдук. Аллах Таала ширкти кечирбейт. Ар бир инсан ширктен сак болуп, ибадатка ширк аралашып калуусунан этият болуусу зарыл. Аллах Таала ширктен башка күнөөлөрдү кааласа кечирет, каалабаса күнөөсүнө жараша азаптайт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака биhi ва ягфиру ма дуна залика лиман яша, ва ман юшрик биллахи фақад далла далалан баида." Аллах ибадатта жана ишенимде өзүнө шерик кошуусун кечирбейт, мындан башкасын өзү каалаган пендеси үчүн кечирет. Ким Аллахка шерик келтирген болсо, демек ал катуу адашыптыр. Эгер инсан баласы айланып чүнүгө деле ой жүгүртсө, ар бир жаралган нерсе Аллахтын бир экендигин далилдеп турат, акылын иштетпеген мазар перзент деп жүргөндөр тууралуу эмне деп айтуу керек? Мына ушул мазарга ким көмүлгөнүн билишер бекен? Балким алар сыйынып жаткан ошол жерге бир нече кылымдар мурда адамдарды адаштыруу максатта бир итти көмүп коюшкандыр. Ошол жерде силер атап жаткан олия перзент берүүгө кудуреттүүбү? Дарактарга жип байлап, иштерди ийгилик сурап жаткандар айтылсын. Ошол жип байлаган дарак асман менен жерди жарата алабы? Алар ач калышса ырысты бере алабы? Албетте жок деп жооп беришет. Андай болсо бул инсандарды билип туруп, ширк келтирип жаткандар деп атагандан башка анын ким деп айтуу керек? Мисалы, жөнөкөй бир никелеги ширк. Көпчүлүк адамдар илимсиздиктен же ата бабаларыбыз жасаган деп мына ширк жасашат, ата бабанын жолуна карабай, мына Кур'ан жана сүннөттү кара, кайсы жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям никеде суу же нан койгула деп айтыптыр. Никеден нан менен суудан ошол жакшылык суроо бул ширк болот. Нанды жеш керек, сууну ичиш керек. Ияка набуду ва ияка настаин. Жалгыз гана Аллахка гана сыйынабыз жана сенден гана жардам сурайбыз. Күн сайын башты саждага коюп окуп жаткан Пайгамбар алейхиссалам бир ой жүгүрттүңбү? Этият бол. Ширк сени жок кылат, таухид сени бактылуу кылат. Жакшылыкты бактылуулукту Аллах берет. Жашоодон максат бир гана Аллахка гана сыйынып, ага ширк келтирбөө. Аллах Таала айтты: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'а." Аллахка ибадат кылгыла жана ага эч бир нерсени шерик келтирбегиле. Ибадат бир гана күн сайын окулган 5 вакыт намаз же жыл сайын тутулган орозо менен чектелбейт. Балким жашоонун ар кайсы тармактарын өз ичине алып, Аллахтын үчүн Аллаху алейхи саллаллаху алейхи Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.